براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں، وفاقی وزیر اسد عمر اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پر وہ لوگ جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کئی تفریحی مقامات میں جائیں شمال میں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی تفریح جو ہے وہ لوگوں کی صحت کی خرابی اور خدا نخواستہ موت کا سبب بن جائے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس اگر آپ ویکسینیشن نہیں ہوئی بھی آپ کی، تو برائے مہربانی اس عید کی چھٹیوں کے اندر آپ یہ تفریحی مقامات کی طرف مت جائیں، اور اگر آپ جائیں گے تو ہدایات ہیں سارے عملے کو کہ پھر آپ کو روکا جائے گا، آپ ویسے ہی ایک زحمت سے گزریں گے۔ اب اس کا نکلنے کا طریقہ ساری دنیا نے جس کو اپنایا ہے اور اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چند ممالک اس کے اندر کامیاب بھی ہوئے ہیں، وہ ہے ویکسینیشن۔ ویکسینیشن کے اندر پاکستان میں ابھی تک 2,21,00,000 ویکسین لگائی جا چکی ہیں، جس میں جو 1,77,00,000 لوگوں کو ویکسین لگائی گئی ہے، جس میں سے 62,00,000 کو دونوں ڈوزز کی لگ چکی ہیں، یعنی وہ پوری طریقے سے ویکسینیٹ ہو چکے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے 4 دنوں سے متواتر ہمارے ایک دن میں ویکسینیشن کی تعداد جو ہے وہ 5 لاکھ سے زیادہ ہے، اور جو کہ ابھی تک کی سب سے زیادہ سطح ہے، لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے۔ ہم نے جو اپنے لیے ویکسین کا بندوبست کیا ہوا ہے، ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ روزانہ ویکسین لگانے کے لیے اویلیبلٹی ہم نے اس کی دستیابی کر لی ہے، اور آپ کو میں پرزور اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے یہ ویکسین ضرور لگوائیں۔ اچھا، عمومی طور پہ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ویکسین لگوانا جو ہے، دنیا میں سارے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں، سب کی رائے یہ ہے کہ ویکسین لگائی جائے، لیکن ہم نے تجزیہ کیا کہ پاکستان میں بھی تو اب جیسے میں نے بتایا کہ 2 کروڑ سے زیادہ ویکسین لگائی جا چکی ہے، اور 1,77,00,000 لوگوں کو یہ ویکسین لگ چکی ہے۔ تو ہم نے یہ تجزیہ کیا کہ جن لوگوں کو پاکستان میں ویکسین لگی ہے اور جن کو نہیں لگی، تو ان کو یہ کرونا ہونے کے ان کے جو خطرہ ہے اس میں کیا کوئی فرق نظر آ رہا ہے ہمیں یا نہیں نظر آ رہا۔ تو اگلی سکرین پہ اگر آپ وہ سلائیڈ لگائیں، ویکسین والی سلائیڈ لگا دیں، یہ والی سلائیڈ۔ اب آپ اس کو ذرا سا غور سے دیکھیں اور میری بات کو اگر آپ غور سے سنیں۔ اس وقت پاکستان میں 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں وہ کوئی 12.5 کروڑ لوگ اس وقت موجود ہیں۔ 3 فروری سے جب سے یہ ویکسین لگنی شروع ہوئی ابھی تک جو ہے وہ 4,09,000 کیسز ہمارے پاس آئے ہیں، اور یہ 4,09,000 کیسز جو ہیں وہ 0.3% بنتا ہے اس آبادی کا جو 18 سال یا اس سے زیادہ ہے۔ جن لوگوں نے ایک ڈوز ویکسین کی لگائی ہوئی تھی اسی عرصے کے اندر، ان میں 9,917 کیس ہمارے سامنے آئے، اور یہ صرف 0.08% بنتا ہے۔ اور آپ ذرا سا آپ اگر سامنے سے یہ کیمرے کے پیچھے جو آپ پیچھے ذرا ہو جائیں، ہاں، ہم نے اور یہ جو کیسز ہیں جہاں پہ جن لوگوں نے مکمل طور پہ ویکسینیشن کروائی ہوئی تھی، یہ 1 جولائی تک کا ڈیٹا ہے، تو اس وقت تک 43 لاکھ لوگ تھے جن کی کوئی ہوئی ہوئی تھی، اور وہ تقریباً 5,500 کیسز ہمارے بنتے ہیں جن کی یہ ویکسینیشن ہوئی ہوئی تھی، اور یہ 0.04% بنتا ہے۔ اب فرق اس کا ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے۔ اگر آپ نے ویکسین نہیں لگائی ہوئی تھی تو یہ 3 فروری سے 1 جولائی تک کا جو عرصہ تھا، اس کے اندر پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اس عرصے کے اندر ہر 333 پاکستانیوں میں سے، یہ 18 سال سے زیادہ عمر رکھنے والے پاکستانیوں میں ہر 333 پاکستانی میں سے ایک کو کورونا ہوا۔ لیکن اگر آپ نے ایک بھی ویکسین کی ڈوز لگوائی ہوئی تھی تو 1250 لوگوں میں سے صرف ایک کو کورونا لگائی، 333 میں سے ایک کو جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی ہوئی تھی، اور 1250 میں سے ایک کو جس نے ایک ڈوز ویکسین کی لگائی ہوئی تھی، اور 2,500 میں سے ایک کو جنہوں نے دونوں ڈوز لگائی ہوئی تھی۔ یعنی اس کو ایک اور طریقے سے دیکھا جائے تو جو پوری طریقے سے ویکسین لگوا چکے ہیں، یعنی دونوں ڈوز لگوا چکے ہیں، یا ان کو وہ ویکسین لگی ہے جس کی ہے ہی صرف ایک ڈوز، ہوتی صرف ایک ڈوز ہے، جو کینسائنو ہے یا پاک ویک ہے، تو ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی ہوئی، ان کو 7 گنا زیادہ خطرہ ہے ویکسین کرانے کا۔ یہ 5، 10، 7، 8% کا فرق نہیں ہے، 7 گنا سے زیادہ، بلکہ 7.5 گنا کا فرق ہے جنہوں نے ویکسین دونوں ڈوز لگوا لی ہیں بنسبت ان کے کہ جنہوں نے ڈوز نہیں لگائی ہوئی۔ اگر آپ جن کو ایک بھی ڈوز لگ گئی ہے، یہ بھی بڑا اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ اس سے بھی آپ کو پروٹیکشن شروع ہو جاتی ہے، حفاظت شروع ہو جاتی ہے، اور جنہوں نے ایک ڈوز لگائی ہوئی ہے بنسبت ان کے کہ جنہوں نے
अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई हुई, उनमें भी कोई 4 गुना का फर्क है। यानी अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई हुई तो आपको 4 गुना ज्यादा खतरा है बनिस्बत उस शख्स को कि जिसको सिर्फ एक डोज भी लगी हुई है। तो ये जो हमारे सामने अदादो शुमार आ रहे हैं, इससे बहुत वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि ये सिर्फ हेल्थ के एक्सपर्ट, ये डॉक्टर, साइंसदान सिर्फ ये एक फलसफे की बात नहीं बता रहे हैं, एक तज्जिए की बात नहीं बता रहे हैं, या ये सिर्फ कोई अमेरिका या वलायत और यूरोप की हमारे जो है उसकी बुनियाद पर हम ये नहीं कह रहे हैं। पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर जो पाकिस्तान में वैक्सीन लग रही है उसके नताइज हम आपको दिखा रहे हैं। इससे एक अगला मरहला है तज्जिए का, वो भी हम करेंगे, उसके लिए जरा सा ज्यादा टाइम लगेगा कि जिनको हो भी रही है, जिनको कोरोना हो भी जाता है वैक्सीनेशन के बाद, ज्यादातर केस हमें जो नजर आ रहे हैं वो ऐसे ही हैं कि फिर कोई बहुत ज्यादा सीरियस बीमारी नहीं होती है। तो एक तो 7 गुना का फर्क हो गया कि आपको कोरोना लगने के चांसेस कम हो गए, और उसके बाद खुदा न खास्ता अगर हो भी गया तो उससे जो खतरा है वो खतरा भी आपके लिए बहुत कम है। तो इसलिए ये तमाम चीजें सामने देखते हुए मैं फिर आपसे अपील करूंगा, पहले जैसे मैंने बताया कि ये भारतीय वेरिएंट जो दुनिया में फैल रहा है, मैंने आपको दिखाया कि पूरे खित्ते के अंदर इसने कितनी बड़ी तबाही फैलाई है, और साथ ही साथ हम आपको ये बता रहे हैं कि अच्छी खबर ये है कि अगर आप वैक्सीन लगा लें तो ये खतरा आपके लिए बहुत कम हो सकता है, और जो इनफरादी तौर पर आपके लिए खतरा कम होगा वो आपके घर वालों के लिए, आपके प्यारों के लिए, माशरे के लिए, पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी उससे आएगी। और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से अभी तक जिस तरीके से इससे बचकर निकला है, दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ की है, हमारी मईशत के अंदर उसके बेहतर नताइज नज़र आए हैं, हमारे हस्पतालों का निज़ाम मफलूज नहीं हुआ है। इसको बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों काम आपने करने हैं, हिफाजती तदाबीर पर भी अमल करना है और साथ के साथ वैक्सीनेशन करवानी है। और जब एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन हो जाएंगी तो उसके बाद फिर ये माशरा मुकम्मल तौर पर आज़ाद होकर फिर काम भी कर सकेगा। भारतीय जो वेरिएंट है और उसकी वजह से ये जो चौथी लहर शुरू हो रही है, इससे पाकिस्तान के अंदर, मैंने आपको खित्ते का बताया, पाकिस्तान पे क्या असरात मुरतब होने शुरू हो गए हैं। अभी बिल्कुल अवाइल के दिन है, लेकिन क्या असरात मुरतब हो रहे, मैं फैसल सुल्तान से दरखास्त करूंगा कि वो आपको जरा तफसील बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे असद साहब ने आपको बताया, असरात के बारे में कुछ अदाद शुमार आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि रोज़ाना तकरीबन 2500 के करीब नए केसेस सामने आ रहे हैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से, और उसके अलावा जो पॉजिटिविटी की शरह है जो हम हमेशा देखते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि बीमारी का फैलाव किस हद तक जा रहा है, वो भी तकरीबन 5 से 6% कौमी एवरेज, नेशनल एवरेज हो चुकी है औसतन। और अगर कुछ शहरों के बारे में आपको बताऊं, मुजफ्फराबाद में 21%, गिलगित में 22% और कराची में 20% ये पहुंच चुकी है। और ना सिर्फ कि ये शरह बढ़ी है और इनकी तादाद बढ़ी है, जो असल ज़्यादा परेशानी की बात होती है हमेशा वो ये होती है कि इसका हमारे सेहत के निज़ाम पे क्या दबाव पड़ रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं, जो क्रिटिकल केयर में इस वक्त दाखिल मौजूद हैं उनकी तादाद तकरीबन 2400 हो चुकी है। एक और चीज़ ज़हन में रखिए कि जब दूसरी लहर शुरू हुई तो जो उसका बेस लाइन था, जिस मकाम से वो ऊपर उठी, उस वक्त तकरीबन 500 लोग क्रिटिकल केयर में थे। जब अगली लहर आई तो तकरीबन 1500 लोग क्रिटिकल केयर में थे, यानी जिस मकाम से आप शुरू कर रहे थे, जिस बेस लाइन से शुरू कर रहे थे, वो भी हायर थी। इस दफ़ा जिस मकाम से हमने शुरू किया, जिस बेस लाइन से शुरू किया, वो 1900 थी। सो कहने का मकसद ये है कि जिधर से आप शुरू कर रहे हैं, आपके हेल्थ केयर सिस्टम में दबाव ऑलरेडी कुछ है, और ऊपर से फिर ये जो इंडियन वेरिएंट है, इसका जो फैलाव है उसकी स्पीड ज़्यादा तस्वर की जाती है, और वो हमें नज़र भी आ रहा है अपने अदाद शुमार के ज़रिए। कहने का ये मकसद है कि जिस तेज़ी से इसमें इजाफा हो सकता है और हो रहा है, और हम अपने इर्द गिर्द के ममालिक का के अदाद शुमार आप देख चुके हैं। चुनांचे आपसे बड़ी वाज़े और वफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। कोरोना SOPs के हवाले से उन्होंने कहा कि पहली लहर में तशवीशनाक हालत के केसेस ज़्यादा नहीं थे, जबकि उनके साथ मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान भी हैं, उनकी जानिब से भी ब्रीफिंग दी जा रही है। जबकि वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से कहा जा रहा था कोरोना SOPs को फॉलो किया जाए और वैक्सीनेशन लाजमी करवाई जाए। सारा वैक्सीन लगवाइए। वफाकी वज़ीर
معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان انہوں نے کہا کہ دوسری لہر میں 500 کے قریب کیسز ہوئے جو تیسری لہر میں سے زیادہ ہو گئے، اور ہمیں کرونا SOPs کو فالو کرنا ہوگا۔ جن لوگوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کرائی ہے وہ ویکسینیشن لازمی کرائیں۔ کرونا سے بچنے کا واحد حل SOPs پر عمل درآمد ہی ہے۔ یہاں بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہماری ساتھ